پیش رہتے ہیں اور شروع سال ہی سے پورے اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کا انتظام کرتے ہیں، اور جب ذی الحجہ کا چاند نکل آتا اس دن سے لے کر کے اس دن تک جب تک کہ ان کے قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے بال نہیں کاٹتے ہیں، اور ذبح کرنے کے بعد داڑھیاں چھیلنا یا کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مسئلے پوچھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عقل پر ماتم ہے، ایسے لوگوں کی عقل پر کیا ہے؟ افسوس کہ ایک سنت کا کام ادا کرنے کے لیے اتنا چست اور چالاک، اور ایک حرام کام سے بچنے میں کے معاملے میں بالکل کوئی پرواہ نہیں۔ لہٰذا جو لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا قربانی کرنا داڑھی کاٹ سکتا ہے، انہیں کہا داڑھی کبھی نہیں کاٹ سکتے، داڑھی کبھی نہیں چھین سکتے ہیں، داڑھی کبھی نہیں کاٹ سکتے اور داڑھی کبھی نہیں چھین سکتے، الا یہ کہ داڑھی اگنے کی جگہ پر پھوڑا نکل آئے، زخم ہو جائے، آپریشن کرنا ہو، پٹی باندھنی ہو تو اس کے لیے مجبوری کرنا بس، اور کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائی صاحب، قربانی کے تعلق سے قربانی کا گوشت کیا کیا جائے؟ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت خود کھائے، لیکن اگر کوئی خود نہیں کھایا تو گنہگار نہیں ہوگا، مانگنے والوں کو کھلائے، ملنے جلنے والوں کو کھلائے، خیش و اقارب اور رشتے داروں کو کھلائے، بس نہیں تو قربانی کا گوشت خود کھائے اور رشتے داروں کو کھلائیں، ملنے جلنے دوست احبابوں کو کھلائیں، اور مانگنے والے غریب یا بنا نہ مانگنے والے غریب فقیر اور مسکینوں کو بھی قربانی کا گوشت پکنا چاہیے۔ اسی لیے ایک طرح سے حدیث بھی ایک ہے کہ قربانی کے گوشت کا 3 حصہ کر لیا جائے، ایک رشتے داروں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور ایک غریب مسکین کے لیے، لیکن یہ 3 حصہ کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ 3 طرح کے لوگوں کو قربانی کا گوشت مل جائے، یہ حدیث کا مطلب ہے، گھر والوں کو، رشتے داروں، دوست احباب کو، اور کس کو؟ غریب و مسکین۔ اب آپ دیکھیں کہ کن کو زیادہ دینا بہتر ہے، کن کو کم دینا بہتر ہے، تو 3 طرح کے لوگوں کو گوشت دی جائے۔ ایک سوال اور آتا ہے، کیا کافر کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ بالکل، اسلام ہمارا وسیع القلب ہے، اسلام میں بخل نہیں، کافر کو گوشت قربانی کا بطور تحفہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ قربانی کا سارا گوشت کافروں ہی کو مل جائے اور مسلمان اس سے بلا شبہ اسے دے سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کا چمڑا انہی جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے ہیں جن جگہوں پر قربانی کے جانور کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کو گوشت کیا کریں گے؟ خود کھائیں، یا رشتے داروں کو تحفہ کے طور پر دیں، ملنے جلنے والوں کو، اور یا پھر غریبوں کو۔ ایسے ہی قربانی کے جانور کا چمڑا خود استعمال کر سکتے ہیں، مسلح بنا کر کے، گاڑی کا سیٹ بنا کر کے، جوتا چپل بنا کر کے، بیلٹ بنا کر کے، یا کسی کو تحفے میں دوست احباب کو دے دیں، یا کسی غریب کو اٹھا کر کے جیسے گوشت دیا ہے وہ دے دیں۔ وہ غریب جو چاہے کرے، چاہے وہ بیچے، آپ خود اس کو بیچ کر کے پیسہ نہیں دے سکتے۔ قربانی کے جانور کے چمڑے کا بھی مسئلہ ہے۔ قربانی کے جانور کا وہ خون جو ذبح کرتے وقت گرتا ہے، اس کے وہ اور پاخانہ پیشاب کے علاوہ ہر چیز کھانا جائز ہے۔ ہر وہ جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے اور جن کو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا، وہ ذبح کرتے وقت جو خون بہ رہا وہ اور پاخانہ اور پیشاب کے علاوہ ہر چیز کھانا کیا ہے؟ جائز اور درست ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں چمڑی نہیں کھا سکتے، آنت نہیں کھا سکتے، پچھونی نہیں کھا سکتے، کلیجی نہیں کھا سکتے، یہ جاہلانہ فتویٰ ہے۔ آپ نے بسم اللہ کر کے ذبح کیا، وہ سب حلال ہو گیا۔ کیا حرام ہوا؟ دم مسفوح جو ذبح کرتے وقت بہا، یا پاخانہ اور پیشاب، بس۔ باقی ساری چیزیں انسان کے لیے کھانا جائز ہے، یہاں تک کہ چمڑا بھی کھانا جائز ہے۔ اور پائے میں آپ لوگ چمڑا بنا کے چمڑے والا پائے لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں، ہے نا؟ یہ سب کھانا اور پینا قربانی کے جانور میں جائز ہے۔ قربانی کے جانور کو کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ اس کے سامنے اس کو جہاں ذبح کر رہے ہیں آرام سے لانا چاہیے،
खींच कर नहीं, तकलीफ देते हुए नहीं, उसके सामने छुरी को तेज नहीं करना चाहिए, या एक जानवर को ज़बह करे तो वही दूसरा जानवर बांधे नहीं रखना चाहिए, छुरी को खूब तेज कर लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वइदा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़िबहा, जब ज़बह करो तो अच्छी तरह ज़बह करो। अच्छी तरह का मतलब कि जल्दी कट जाए, जल्दी उसकी रूह निकल जाए, तेज और आराम से उसे लटाना चाहिए किबला की तरफ। इस तरह लटाया जाए कि ज़बह करने वाले का दाहिना पैर उसके अगले दस्त पर, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने ज़बह किया, आप इस तरह लटाइए कि ज़बह करने वाले का दाहिना पैर किधर हो, किबला के रुख लटाएंगे तो ऐसे होगा ना, किधर होगा, हाँ दाहिना पैर ही अगले दस्त पे रहेगा। जैसे किबला है, आप जानवर को लटाएंगे तो मुंडी किधर रखेंगे, किधर, मेरे दाहिने रखेंगे, और ये बायां पैर उसके अगले दस्त पर रखें, और ये एक बीच में है और एक ये वदजाइन है, ऐसा काटे कि बीच का रग जो घुट्टी जिसको आप लोग बोलते हैं ये, और ये रग तेजी के साथ कट जाए, क्योंकि एक रग से सांस जाता, एक से खाने पीने का सिलसिला होता है, और एक से खून तो हवा, तो इस वजह से तीनों जब कट जाएंगे तो जानवर के जिस्म का खून भी निकल आएगा और जानवर को ज्यादा तकलीफ नहीं भी होगी और रूह आसानी से निकल जाएगी। बस नहीं, और ज़बह करने से पहले क्या करना चाहिए, दुआ पढ़नी चाहिए। कौन सी दुआ, किसी को याद है? इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुश्रिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वल मुस्लिमीन। फिर कहना चाहिए अल्लाहुम्मा लका, तेरे लिए है, व मिनका, तेरी तरफ से, तकब्बल, कबूल फरमा ले, अने फला, जिसका तरफ से कर रहे उसकी तरफ से, फला की तरफ से कबूल कर ले, फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके छुरी को तेज चलाना। ये नाम लेना सुन्नत है, फर्ज और वाजिब नहीं है। दुआ पढ़ना सुन्नत है, फर्ज और वाजिब नहीं है, लेकिन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना फर्ज और ज़रूरी है। आदमी दिल देख, अल्लाह ताला दिल देखता। अल्लाह ताला ने सूरह हज के अंदर बयान फरमाया ला यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला को गोश्त का चमड़ा या गोश्त नहीं पहुंचता, वो दिल का तकवा देख रहा कि इस दिल में इस कुर्बानी करने का मकसद क्या है, तकवा किस ग्रेड का है और किस दर्जे का है। तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके सबक करना। कुर्बानी करने में सुन्नत ये है, जरा सुन लीजिएगा, कुर्बानी करने में सुन्नत ये है कि घर के किसी एक जिम्मेदार की तरफ से करके उसके पूरे घर वालों को शामिल कर दिया जाए। यही सुन्नत है, यही बेहतर है, इसी में खैर है, इसी में सबके लिए खैर है। और सुन्नत की पैरवी ही में बरकत है, सुन्नत की पैरवी में मुसीबतों से निजात है, सुन्नत की पैरवी ही में सारे लोगों को अजर सवाब पहुंचाना है। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह के रसूल अकरम ने एक बकरा किया, कहा हादा मिन मोहम्मद, ये मोहम्मद की तरफ से, और क्या कहा वो आले मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलो औलाद की तरफ से, वो उम्मती मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में से, और एक बात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन उम्मतियों की तरफ से जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। तो एक बकरे में अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, उनके आलो औलाद की तरफ से है, और तो जिम्मेदारी हमारी तो कोई उम्मत है नहीं, हम नबी और रसूल है नहीं, तो हमारे आला औलाद है ना, कुर्बानी करे का है, ये फला की तरफ से है और उसके अहलो अयाल की तरफ से, और ये दिल में नियत हो, तो इससे सारे लोगों को कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा, जिंदा को भी और मुर्दा को, जिंदा को भी और मुर्दा को। तो सुन्नत ये कि एक जिसका ये जावेद की तरफ से है और उनके पूरे घर वालों के सारे लोग, और जावेद ये जिंदा हो, क्योंकि कुर्बानी में असल जिंदा, कुर्बानी में असल किसकी तरफ से है, जिंदा की तरफ से। और ये बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े अफसोस की बात है और मातम करने की बात है कि हर काम हम मुर्दों ही के लिए करता हो, और इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं कि जिंदा बिल्कुल महरूम हो जाता है। जिंदा बिल्कुल उमरा मौलाना नानी की तरफ से करना है, हज मौलाना नानी की तरफ से करना है,
कुर्बानी मौलाना नानी की तरफ से करना, रमजान में सदका मौलाना नानी की तरफ। अरे सब नानी, तू क्या करेगा? तू अपनी मरी हुई नानी को सवाब पहुंचाना चाहता है तो सुन ले फरमाने रसूल को, तू नेक बन, उनके लिए दुआ कर। तो क्या बन? नेक बन और उनके लिए क्या कर? दुआ। ये मनसूस चीज है मेरे भाई। तो कुर्बानी एक तरफ से, जिसका ये मोहम्मद असलम और उनके अहलो अयाल की तरफ से कहना सुन्नत है, लेकिन अगर दिल में इरादा है तो सारे लोगों की तरफ से ये कुर्बानी हो गई। जिंदा को भी सवाब मिल गया, मुर्दा को सवाब मिल गया। वक्त हो गया क्या? एक और मसला बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मौलाना क्या मय्यत की तरफ से कुर्बानी हो सकती है? मेरे भाइयों, जब ऐसे मसले आते हैं तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखता हूँ। मैं खास तौर मैं फतवे पर निगाह कब रखता हूँ? हदीस और दलील पर निगाह ज्यादा रखता हूँ, क्योंकि असल है दलील। असल क्या है? दलील। असल क्या है? और हमारे नबी ने उतना कर दिया है, करके बतला दिया है, जिसमें उम्मत के लिए हर तरह का खैर और भलाई। मय्यत की तरफ से कुर्बानी का मसला, मय्यत को जिंदा के ताबे करके कुर्बानी करना जायज है। असल है कुर्बानी किसकी तरफ से? जिंदा। और उसमें मय्यत को शामिल किया गया एक ही बकरे में, चाहे गाय के एक ही हिस्से में। ये भी जान लीजिए कि बकरा एक आदमी की तरफ से होगा या उसके पूरे घर वालों की तरफ से। गाय में 7 हिस्सा और ऊंट में 7 हिस्सा। पूरा मुकम्मल ऊंट करना अफजल है, फिर उसके बाद गाय करना अफजल है, फिर उसके बाद बकरा करना अफजल है। लेकिन हिस्सा कोई गाय में हिस्सा ले रहा है, ऊंट में हिस्सा ले रहा है, तो उससे मुकम्मल बकरा करना अफजल है। तो मुर्दा को जिंदा के साथ शामिल किया जाए, यह जायज है, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने किया। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा समझिएगा क्या कब जायज है मय्यत की तरफ से कुर्बानी? मुर्दा को किसके साथ शामिल किया जाए? जिंदा के साथ। कैसे? अल्लाह के रसूल ने किया ना, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, मोहम्मद के आल की तरफ से, आले मोहम्मद की तरफ से। आल में सब आ गए जो जिंदा थे और सब आ गए जो मर चुके थे। आ गए कि नहीं आ गए? अल्लाह के रसूल की बीवी खदीजा का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल ने कभी उनकी तरफ से मुस्तकिल एक बकरा कुर्बानी नहीं। आपकी किस बेटी का इंतकाल आपकी जिंदगी में हो? बोलो जल्दी। आपने अपनी किसी मरी हुई बेटी का तरफ से मुस्तकिल एक बकरा कुर्बानी? आपके बेटों का इंतकाल हुआ, आपने कुर्बानी? सैयदो शुहदा हज़रत हमजा का इंतकाल हुआ, आपने उनकी तरफ से मुस्तकिल कुर्बानी नहीं। और हर साल अल्लाह के रसूल कुर्बानी करते हैं, और अल्लाह के रसूल हर साल कुर्बानी करते थे। लेकिन क्या करते थे? अपनी तरफ से करके पूरे लोगों को शामिल करते, उसमें जिंदा मुर्दा। तो इस तरह किया जाए, मुर्दा को जिंदा के साथ, यानी घर के किसी जिंदा फर्द की तरफ से करके उसके पूरे अहलो अयाल को शामिल किया जाए, उसके जिंदा मुर्दा सब शामिल। शरीयत कुशादा है। दूसरी चीज क्या है? मय्यत की अगर वसीयत है, मरने वाले की अगर वसीयत है और वसीयत को नाफिज करने भर का माल भी छोड़ के गया है, तो वसीयत के तौर पर उसकी तरफ से मुस्तकिल कुर्बानी करना जायज होगा। वसीयत करना मुस्तकिल उसकी तरफ से कुर्बानी है ना, क्योंकि वो वसीयत है, और वसीयत को लागू करने के लिए वो माल भी छोड़ करके गया। जैसे आपके वालिद का इंतकाल होता, उन्होंने कहा बेटा मैं इतनी प्रॉपर्टी खास करके जा रहा हूँ, उसकी वसीयत कराओ कि मेरी तरफ से हर साल कुर्बानी करनी। तो वसीयत को नाफिज करने के लिए कर सकते, जैसे कि हज़रत अली अल्लाह के रसूल की तरफ से करते थे, अगर जब वो रिवायत ज़ईफ है। हालांकि वो रिवायत जिसमें है कि हज़रत अली ने अल्लाह के रसूल की तरफ से हर साल कुर्बानी की है, वो रिवायत ज़ईफ है। लेकिन सुन्ने भी दाऊद की रिवायत में गालिबन है औसानी, अल्लाह के रसूल ने उन्हें वसीयत किया था। पहली बात तो ज़ईफ है, दूसरी बात अल्लाह के रसूल ने उन्हें क्या किया था? वसीयत किया था। अबू बकर ने अल्लाह के रसूल की तरफ से कुर्बानी नहीं किया, उमर ने अल्लाह के रसूल की तरफ से कुर्बानी नहीं किया, उस्मान ने अल्लाह के रसूल की तरफ से कुर्बानी नहीं किया, और दूसरे सहाबे किराम ने अल्लाह के रसूल की दुनिया से जाने के बाद अल्लाह के रसूल की तरफ से कुर्बानी नहीं की। और आज सबसे पहले 3 फोन मेरे पास है, मौलाना मैं पहली बार कुर्बानी करता हूँ तो सोचता हूँ हमारे प्यारे हबीब की तरफ से कुर्बानी करने का बंदा तो अपने तरफ से कर ले, तेरे हबीब को मिल जाएगी।
تو اپنی طرف سے کر لے قربانی، اس قربانی کا ثواب تیرے حبیب کو ملے گا، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی رہنمائی کرنے والے کو وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو بھلائی پر چلنے والے کو ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کرنے کا کوئی ثبوت صحابہ کرام سے نہیں، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ہمارے باپ تمہارے لیے ہمارے نام سے قربانی کرتے رہنا، اور جو اللہ کے رسول کا سب سے قریبی رشتہ دار اور جانسار صحابی ابو بکر، عثمان، عمر اور دوسرے صحابہ، ان لوگوں نے قربانی بھی نہیں کی۔ حضرت علی نے کیوں کیا تھا؟ اگر وہ روایت، حالانکہ وہ روایت کیا ہے ضعیف، کیونکہ اللہ کے رسول نے وصیت، تو اگر وصیت، ورنہ میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کا ثبوت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے نہیں، لہذا اس سے بچا جائے۔ اور قربانی کا گوشت شروع اسلام میں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا منع تھا، کیونکہ اس وقت غربت تھی۔ تو اللہ کے رسول نے چاہا کہ اگر یہ ہو جائے کہ لوگ زیادہ دن رکھیں تو دوسرے لوگوں کو قربانی کا گوشت نہیں ملے گا، لیکن دوسرے سال اللہ کے رسول نے کہا کھاؤ کھلاؤ اسٹارٹ کرو، کھاؤ کھلاؤ بدخیرو اور اسٹارٹ۔ چنانچہ قربانی کا گوشت جب تک چاہے آپ رکھ سکتے ہیں، جب تک چاہے، سال بھر، 2 سال، 3 سال، دھون کے، چربی میں رکھ کے، سکھا کر کے، فریزر کر کے، جب تک چاہے، لیکن اس میں کم سے کم 1 کلو غریب اور مسکین کو۔ ساری چیز اور جان لیجیے میرے بھائیوں، قربانی میں جتنا ہی اخلاص رہے گا اتنا ہی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، اور جتنا ہی دکھاوا، ریاکاری، شہرت یا غیر اللہ کے نام ہوگا اتنا ہی ہم زیادہ گنہگار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے موسموں کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر فرض، ہر نفل، ہر سنت، ہر مستحب ادا کرنے کی اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، اور بار بار ہر سال یہ اچھے دن ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی